Why why alcoholics is anonymous? അനുബന്ധം ബി പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആൽക്കോളിക്സ് അനോണിമസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അനോണിമസ് ആയിരിക്കുന്നത്? അത് എഴുതിയത് ബില്ലാണ്. ബൈ ബിൽ ഡബ്ല്യുവിന്റെ ഒരു അനുബന്ധമാണ്. അപ്പൊ അത് നോക്കാം. This article will be best understood by first recalling the anonymity traditions. Tradition 11 reads, our public relations policy is based on attraction rather than promotion. We need always maintain personal anonymity at the level of press, radio, films, and TV. Tradition 12 states anonymity is the spiritual foundation of all our traditions, every reminding us to place principle before personalities, as never before the struggle for power, importance, and wealth is tearing civilization apart. Men against men, family against family, group against group, nations against nation. Nearly all those engaged in this fierce competitions declare that their aim is peace and justice for themselves, their neighbors, and their nations. Give us power, they say, and we shall have justice. Give us fame, and we shall set a great example. Give us money, and we shall be comfortable and happy. People throughout the world deeply believe such things and act accordingly. On this appealing dry bender, society seems to be staggering down a dead end road. The stop sign is clearly marked. It says disaster. Says disaster. What has this got to do with anonymity and Alcoholics Anonymous? We of AA ought to know. Nearly every one of us have traversed identical dead hand path, powered by alcohol and self-justifications. Many of us have pursued and phantom of self-importance and money right up to the disaster stop sign. Then came AA. We faced about and found ourselves to a new high road where the direction signs and never availed about the power, fame, or wealth. Um, we of AA ought to know. Nearly every one of us has traversed this identical dead end path. On this appealing dry bender, society seems to be staggering down a dead end road. The stop sign is clearly marked. It says disaster. What has this got to do with anonymity and Alcoholics Anonymous? We of AA ought to know. Nearly every one of us traversed this identical dead end path, powered by alcohol and self-justification. Many of us have pursued the phantoms of self-importance and money, right up to the disaster stop sign. Then came AA. We faced about and found ourselves on a right high board when where the direction signs said never availed about power, fame, or wealth. The new signs read this way to sanity and serenity. The price is self-sacrifice. Our textbook, 12 steps and 12 traditions state that anonymity, the greatest protections our society can never have. It also says that the spiritual substance of anonymity is sacrifice. Let's turn to AA's 20 years of experience and see how we arrived at those beliefs now expressed in our tradition 11 and 12. At the beginning, we sacrificed alcohol. We had to, or it would have killing us. But we couldn't get rid of alcohol unless we made other sacrifice. Killed us. Other sacrifice, big shortism and phony thinking.
Phony thinking had to go. We had to toss self-justification, self-pity, and anger right out of the window. We had to quit the crazy contest for personal prestige and big bank balances. We had to take personal responsibility for our sorry state and quit blaming others for it. Where their sacrifice? Yes, there were. ബിൽ ഡബ്ല്യു അതിനെപ്പറ്റി പറയുന്ന നോക്കാം. അനുബന്ധം ബി. ആൽക്കോളിക്സ് അനോണിമസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അനോണിമസ് ആയിരിക്കുന്നത്? ബില്ല് അനാമധേയത്തിന്റെ പാരമ്പര്യം നിരീക്ഷിച്ചാൽ ഇത് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാകും. 11-ാം പാരമ്പര്യം പറയുന്നു, നമ്മുടെ പൊതുജന സമ്പർക്ക പരിപാടി ആകർഷിക്കുന്ന തരത്തിലാണ്, പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലാകരുത്. വ്യക്തിപരമായ അനാമധേയത്വം പ്രസ്, റേഡിയോ, TV എന്നീ തലങ്ങളിൽ പാലിക്കണം. 12-ാം പാരമ്പര്യം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു, അനാമധേയത്വം എന്ന ആശയം നമ്മുടെ പാരമ്പര്യങ്ങളുടെ ആത്മീയ അടിത്തറയാണ്. വ്യക്തികളെക്കാൾ തത്വങ്ങൾക്ക് മുൻസ്ഥാനം കൊടുക്കണമെന്ന് എപ്പോഴും നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. അധികാരത്തിനും സമ്പത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള പൊരിഞ്ഞ പോരാട്ടം മനുഷ്യ സംസ്കാരത്തെ ചിന്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വ്യക്തികൾ തമ്മിലും കുടുംബങ്ങൾ തമ്മിലും ഗ്രൂപ്പുകൾ തമ്മിലും രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലും ഈ പോരാട്ടം കാണാം. ഇവർ എല്ലാവരും തന്നെ പറയുന്നത് അവരുടെ ലക്ഷ്യം അവരുടെ സമാധാനമാണ് എന്നാണ്. അവരുടെ അയൽക്കാരുടെയും അവരുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെയും തങ്ങൾക്ക് അധികാരം തരും, ഞങ്ങൾ നീതി നടപ്പാക്കാം. ഞങ്ങൾക്ക് അധികാരം തരൂ, ഞങ്ങൾ നീതി നടപ്പാക്കാം. ഞങ്ങൾക്ക് പണം തരൂ, ഞങ്ങൾ സംതൃപ്തരാകാം. ഞങ്ങൾക്ക് അംഗീകാരം തരൂ, ഞങ്ങൾ മാതൃകകൾ സൃഷ്ടിക്കാം. പൊതുവെ മനുഷ്യരൊക്കെ ഇതൊക്കെ വിശ്വസിക്കുകയും അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വിസ്മയകരമായ പിന്നോക്കം പാച്ചിലിൽ സമൂഹം വഴിമുട്ടി നിൽക്കുന്നു. അന്ത്യം വ്യക്തമാണ്, നാശമാണത്. അനാമധേയത്വത്തെയും ആൽക്കോളിക്സ് അനോണിമസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതിന്റെ പ്രസക്തി എന്താണ്? എക്ക് അത് അറിയേണ്ടതുണ്ട്. നാം ഓരോരുത്തരും വഴിമുട്ടി നിന്നവരാണ്. മദ്യത്താൽ നയിക്കപ്പെട്ട സ്വയം നീതീകരണവും സ്വേച്ഛയും നിറഞ്ഞു വഴിമുട്ടിയപ്പോൾ എയിൽ വന്നവരാണ്. നാം ഒരു വിശാല പാതയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. അവിടെ ഒരിടത്തും പ്രശസ്തിയുടെയോ അധികാരത്തിന്റെയോ സമ്പത്തിന്റെയോ അടയാളങ്ങൾ കണ്ടില്ല. പുതിയ അടയാളങ്ങൾ കൊണ്ട് വിവേകത്തിലേക്കും നൈർമല്യത്തിലേക്കുള്ള വഴി വലിയ സ്വയം ത്യാഗമാണ്. സ്വയം ത്യാഗമാണ്. 12 പടികളും 12 പാരമ്പര്യങ്ങളും എന്ന നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നു. നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ രക്ഷാകവാടം അനാമധേയത്വമാണ്. ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒന്നുകൂടി പറയുന്നു, അനാമധേയത്വത്തിന്റെ ആത്മാവിവരണം ത്യാഗമാണ്. നമ്മുടെ എയുടെ കഴിഞ്ഞ 20 വർഷത്തെ അനുഭവങ്ങളിലേക്ക് പോകാം. എങ്ങനെയാണ് 11-ും 12-ും പാരമ്പര്യങ്ങളിലെ ആശയങ്ങളിലേക്ക് നാം എത്തിയത് എന്ന് പരിശോധിക്കാം. ആദ്യം നാം മദ്യം ത്യജിച്ചു. അത് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ മദ്യം നമ്മെ കൊല്ലുമായിരുന്നു. മറ്റ് ചില ത്യാഗങ്ങൾ കൂടി ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ മദ്യത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം ലഭിക്കില്ല. നമ്മുടെ വലിയ ഭാവങ്ങൾ കളയേണ്ടതുണ്ട്. സ്വയം ന്യായീകരണവും സ്വയം സഹതാപവും കോപവും നാം പുറത്തു കളയേണ്ടതുണ്ട്. നാം നമ്മുടെ ദ്രവ്യാർത്ഥവും പ്രതാപവും ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മുടെ ദയനീയ അവസ്ഥയെപ്പറ്റി മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് നാം നിർത്തിവെക്കേണ്ടതുണ്ട്. Were this sacrifice? Yes, they were. To gain enough humility and self-respect to stay alive at all, we had to give up what had really been our dearest possessions, our ambitions, and our illegitimate pride. But even this was not enough. Sacrifice had to go further. Other people had to benefit too. So we took on some 12-step work. We begin to carry the AA message. We sacrificed time, energy, and our own money to do this. We could not keep that what we had unless we gave it away. Did we demand that our new prospects give us anything? Were we asking them for a power over their lives, for fame for our good work, or for a cent of their money? No, we were not. We found that if we demand any of these things, our 12-step work went flat. So this natural desires had to be sacrificed. Otherwise, our prosperity got little or no sobriety, nor indeed did we. ഇതൊക്കെ ത്യാഗമാണോ? അതെ. ആവശ്യത്തിനും വിനയവും ആത്മവിശ്വാസവും വീണ്ടെടുക്കാൻ നമുക്കേറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന ഈ കാര്യങ്ങൾ നാം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മുടെ അഹങ്കാരവും നമ്മുടെ മറ്റു ലക്ഷ്യങ്ങളും. അത് മാത്രം പോരാ, ത്യാഗം തുടരേണ്ടതുണ്ട്. മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രയോജനം ലഭിക്കണം. അതുകൊണ്ട് നാം 12-ാം പടി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. നാം എയുടെ സന്ദേശം നൽകാൻ തുടങ്ങുന്നു. നാം പണവും സമയവും ഇതിനായി ത്യജിക്കുന്നു. നമുക്ക് ലഭിച്ചത് നാം നൽകുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് നിലനിൽക്കില്ല. പുതിയ ആളുകളിൽ നിന്ന് നാം എന്തെങ്കിലും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ? അവരുടെ മേൽ എന്തെങ്കിലും അധികാരം, നമ്മുടെ സൽപ്രവൃത്തികൾക്ക് അംഗീകാരം, പണം, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും? ഇല്ല.
ഇതെന്തെങ്കിലും പ്രതീക്ഷിച്ചാൽ നമ്മുടെ 12-ാം പടി വിജയിക്കില്ല. ഇത്തരം ജന്മവികാരങ്ങളെ നാം ബലി കഴിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആളുകൾ സുബോധം കൈവരിക്കില്ല, നമ്മളും. Thus we learned. Did we demand that our new prospects give us anything? We asking them for power over their lives, for fame, or for our good work, for or for a cent of their money? No, we were not. We found that if we demanded any of these things, our 12-step work went flat. So this natural desires had to be sacrificed. Otherwise, our prosperous got little or no sobriety, nor indeed did we. Thus, we learned that sacrifice had to bring a double benefit, or else little at all. We began to know about the kind of giving of ourselves that has no price tag on it. When the first AA group took form, we soon learned a lot more about this. We found that each of us had to make a willing sacrifice for the group itself, sacrifice for the common welfare. The group in turn found that it had to give up many of its own rights for the protections and welfare of each member and for AA as a whole. This sacrifice had to be made or AA could not continue to exist. Out of this experience and realization, the 12 traditions of Alcoholics Anonymous began to take shape and substance. Gradually, we saw that the unity, the effectiveness, and even the survival of AA always would depend upon our continued willingness to give up our personal page number 288, personal ambitions and desires for the common safety and welfare. Just as sacrifice meant survival for the individual, so did sacrifice mean unity and survival for the group and for a entire fellowship. അപ്പോൾ പുതിയ ആളുകളിൽ നിന്ന് നാം എന്തെങ്കിലും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ? അവരുടെ മേൽ എന്തെങ്കിലും അധികാരം, നമ്മുടെ സൽപ്രവൃത്തികൾക്ക് അംഗീകാരം, പണം, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇല്ല. എന്തെങ്കിലും പ്രതീക്ഷിച്ചാൽ 12-ാം പടി വിജയിക്കില്ല. അത്തരം ജന്മവികാരങ്ങളെ നാം പരിഹരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആളുകൾ സുബോധം കൈവരിക്കില്ല, നമ്മളും. ത്യാഗം ഇരട്ടി ഫലം നൽകും. ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും നൽകിയില്ല. നാം നൽകുന്നതോ ഒന്നും അത് വിലയിടാത്ത ഒന്നാണ്. നാം ആദ്യത്തെ AA മീറ്റിംഗ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. ഗ്രൂപ്പിനും പൊതുനന്മയ്ക്കും വേണ്ടി ഇത്തരം ത്യാഗങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഗ്രൂപ്പ് തന്നെ ചില അവകാശങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അംഗങ്ങൾക്കും AA മുഴുവനായും പ്രയോജനം ലഭിക്കുന്നതിനായി ഈ ത്യാഗങ്ങൾ നടക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ AAയുടെ നിലനിൽപ്പ് തുടരാനാകില്ല. ഈ അനുഭവങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് AAയുടെ 12 പാരമ്പര്യങ്ങൾ രൂപപ്പെട്ടത്. സാവധാനത്തിൽ നാം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി. AAയുടെ ഐക്യവും കാര്യക്ഷമതയിലും നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ വ്യക്തിപരമായ ആഗ്രഹങ്ങളും ലക്ഷ്യങ്ങളും ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പൊതുവായ നന്മയ്ക്കും സുരക്ഷിതത്തിനും വേണ്ടിയാണ് അത്. ത്യാഗം അർത്ഥമാക്കുന്നത് വ്യക്തിയുടെ അതിജീവനമാണ്. അത് ഗ്രൂപ്പിന്റെയും അതിജീവനമാണ്. AAയുടെ മുഴുവനായ നിലനിൽപ്പാണ്. ഇതിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നോക്കിയാൽ കഴിഞ്ഞ 20 വർഷത്തിന്റെ അനുഭവത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ AAയുടെ 12 പാരമ്പര്യങ്ങൾ ത്യാഗങ്ങളുടെ ഒരു പട്ടികയാണ്. വ്യക്തിപരമായും കൂട്ടായും ഇത് തന്നെയാണ് AAയുടെ സജീവമായി നിലനിർത്തുന്നത്. നമ്മുടെ പാരമ്പര്യങ്ങൾ നാം പുറം ലോകത്തു നിന്ന് നമ്മുടെ മുഖം തിരിക്കുന്നു. വ്യക്തിപരമായ എല്ലാ അധികാരങ്ങളുടെ കഴിവുകളും നാം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. അംഗങ്ങൾ ആരാകണമെന്ന് നാം തീരുമാനിക്കുന്നില്ല. നവീകരണങ്ങളും പിതൃത്വം ചമയലും ഒക്കെ ഞങ്ങൾ നിർത്തിയിരിക്കുന്നു. പുറത്തുനിന്നുള്ള സംഭാവനകൾ നാം നിർത്തിയിരിക്കുന്നു. ആരുമായും സഹകരിക്കും, പക്ഷെ ആരോടും കൂടിച്ചേരുകയില്ല. പൊതുപ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് നാം ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു. പരസ്പരം കലഹിക്കുന്നില്ല. മതം, രാഷ്ട്രീയം, നവോത്ഥാനം ഇതിലൊന്നും ഇടപെടുന്നില്ല. ഒരു ഉപദേശമേ നമുക്കുള്ളൂ: ഇപ്പോഴും വിഷമിക്കുന്ന മദ്യാസക്തന്റെ സന്ദേശം എത്തിക്കുക. അങ്ങ് ആരോടൊന്നും തീരുമാനിക്കുന്ന ഇപ്പം viewed in this light, AA's 12 traditions are little else than a list of sacrifice, which the experience of 20 years has taught us that we must make individually and collectively if AA itself is to stay alive and healthy. In our 12 traditions, we have set our faces against nearly every trend on the outside world. We have denied ourselves personal government, professionalism, and the right to say who our members shall be. We have abandoned to goodism, reform, and paternalism. We refuse outside
charitable money and have decided to pay our own way. We will cooperate with practically everybody, yet we decline to marry our society to anyone. We abstain from public controversy and will not quarrel among ourselves about these things that so rip society asunder, religious, politics, and reform. We have but one purpose: to carry the AA message to the sick alcoholic who wants it. We take this attitude not all because we claim special virtue or wisdom. We do these things because hard experience has told us that we must, if AI is to survive in the distinguished world of today. We also give up rights and make sacrifice because we ought to, and better yet, because we want to. AI is a power greater than any of us. It must go on living or else uncounted. Thousands of our kind will surely die. Thus, this we know. Now, where does anonymity fit into this picture? What is anonymity anyhow? Why do we think it is the greatest single protection that AI can ever have? Why it is our greatest symbol of personal sacrifice, the spiritual key to all of our traditions and to our whole way of life? The following fragment of a history of will reveal. I deeply hope the answer we will all seek. Years ago, a noted ball player sobered up through AA because his comeback was so spectacular. He got a tremendous personal ovation in the press, and Alcohol Cinemas got much of the credit. His full name and picture as a member of AA was seen by millions of fans. It did you plenty of good. Temporarily, because alcohol is flocked in, we loved this. I was especially excited because it gave me ideas. Soon I was on the road, happily handling out personal interviews and a picture. To my delight, I found I could hit the front pages just as he could. Besides, he couldn't hold his publicity pace, but I could hold mine. I only needed to keep traveling and talking. The local AA groups and the newspapers did the rest. I was astonished when recently I took a look at those old newspaper stories. For 2 or 3 years, I guess I was AM numbers one anonymity breaker. A number one anonymity breaker. So I can't really blame any of AA who has grabbed the spotlight since I set the main example myself years ago. At the time, this looked like the thing to do. Feeling justified, I ate it up. What a bang it gave me when I read these two-column spreads about Bill the broker, full name and picture, the guy who was saving drinks by the thousands. അപ്പം ഇതിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നോക്കിയാൽ കഴിഞ്ഞ 20 വർഷത്തിന്റെ അനുഭവത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏഴ് 12 പാരമ്പര്യങ്ങൾ ത്യാഗങ്ങളുടെ ഒരു പട്ടികയാണ്. വ്യക്തിപരമായും കൂട്ടായ വിധി തന്നെയാണ് എ സജീവമായി നിലനിർത്തുന്നത്. നമ്മുടെ പാരമ്പര്യങ്ങളിൽ നാം പുറം ലോകത്ത് നിന്ന് നമ്മുടെ മുഖം തിരിക്കുന്നു. വ്യക്തിപരമായ എല്ലാ അധികാരങ്ങളും കഴിവുകളും നാം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. അംഗങ്ങൾ ആരാകണമെന്ന് നാം തീരുമാനിക്കുന്നില്ല. നവീകരണങ്ങളും പ്രതിജ്ഞമയിലും ഒക്കെ നമ്മൾ നിർത്തിയിരിക്കുന്നു. പുറത്തു നിന്നുള്ള സംഭാവനകൾ നാം നിർത്തുന്നു. Yeah, that is സംഭാവന പുറത്തുനിന്നുള്ള സംഭാവനകൾ നാം നിർത്തിയിരിക്കുന്നു. നാം ആരുമായും സഹകരിക്കും, പക്ഷെ ആരോടും ഒപ്പം ചേരുന്നില്ല. പൊതു പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് നാം ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു. പരസ്പരം കലഹിക്കുന്നില്ല. മതം, രാഷ്ട്രീയം, നവോത്ഥാനം ഇവയിലൊന്നും ഇടപെടുന്നില്ല. ഒരു ഉപദേശമേ നമുക്കുള്ളൂ. എപ്പോഴും വിഷമിക്കുന്ന ഉപദേശം ശ്രദ്ധിക്കുക. നാം ഇത്തരം നിലപാടുകൾ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്. ഇന്നലെ ലോകത്തെ അതിജീവിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ത്യാഗം ചെയ്യാനുള്ള അവകാശങ്ങളും നമ്മൾ ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ആകേണ്ടതുണ്ട്. ഞങ്ങൾ അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എക്ക് നമ്മിൽ ആരെക്കാളും കരുത്തുണ്ട്. അത് നിലനിൽക്കേണ്ടതുണ്ട്. അല്ലാത്ത പക്ഷം നമ്മെ പോലുള്ള ആയിരങ്ങൾ മരിച്ചു വീഴും. ഇത് നമുക്കറിയാം. ഇപ്പോൾ അനാമധേയത്വം ചിത്രത്തിൽ എവിടെയാണ്? എന്താണ് അനാമധേയത്വം? എയുടെ എക്കാലത്തെയും രക്ഷാകവചമാണത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് വ്യക്തിപരമായ ത്യാഗത്തിന്റെ ചിഹ്നമായി ഇത് അനാമധേയത്വം മാറിയത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ആത്മീയതയുടെ താക്കോലായത്? എല്ലാ പാരമ്പര്യങ്ങളുടെയും എല്ലാ ജീവിത രീതിയുടെയും താക്കോലാണ് അനാമധേയത്വം. താഴെ കൊടുക്കുന്ന എയുടെ ചരിത്രം അത് വെളിപ്പെടുത്തും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്
ഒരു കാൽപന്ത് കളിക്കാരൻ എയിൽ വന്ന് സുഖപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ തിരിച്ചുവരവ് വലിയ അത്ഭുതകരമായിരുന്നു. പത്രങ്ങൾ ആവേശത്തോടെ അത് ആഘോഷിച്ചു. ആ, പത്രങ്ങൾ വലിയ ലക്ഷക്കണക്കിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തിരിച്ചൊരു അത്ഭുതം. പത്രങ്ങൾ ആവേശത്തോടെ ആഘോഷിച്ചു. എഐക്ക് വലിയ അംഗീകാരം ലഭിച്ചു. ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ പത്രങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഴുവൻ പേരും ചിത്രങ്ങളും എ അംഗം എന്ന നിലയിൽ കണ്ടു. ഇത് എഐക്ക് താൽക്കാലികമായി ഗുണം ചെയ്തു. മദ്യാസക്തർ കൂട്ടത്തോടെ എയിലെത്തി. ഞങ്ങളത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഞാനും അതിൽ സഹകാരിയായിരുന്നു. കാരണം ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് ചില ആശയങ്ങൾ നൽകി. വ്യക്തിപരമായ കൂടിക്കാഴ്ചകളും ചിത്രങ്ങളുമായി സന്തോഷത്തോടെ ഞാൻ റോഡിലേക്ക് ഇറങ്ങി. പത്രങ്ങളിൽ മുൻ പേജുകളിൽ അയാളെ പോലെ തന്നെ ഞാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരസ്യത്തിന്റെ ഗതിവേഗം നിലനിർത്താനായില്ല. പക്ഷെ എനിക്ക് എൻ്റെ പരസ്യത്തിന്റെ ഗതിവേഗം നിലനിർത്താൻ കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ യാത്രകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു, സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. പ്രാദേശിക ഗ്രൂപ്പുകളും പത്രങ്ങളും ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു. ഞാൻ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് പത്രങ്ങളിൽ ആ കാലത്തെ കഥകൾ കണ്ട് അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി. 2-3 വർഷത്തോളം ഞാനായിരുന്നു എയുടെ ഏറ്റവും വലിയ അനാമധേയത്വ ലംഘകൻ. അതുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും ഈ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് വരുന്ന ഒരാളെ എനിക്ക് കുറ്റപ്പെടുത്താനാകില്ല. വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ ഒരു മാതൃക സൃഷ്ടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ കാലത്ത് അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതിരുന്നു എന്ന് തോന്നി. വികാരങ്ങൾ ന്യായീകരിക്കപ്പെട്ടു. ഞാനത് വിഴുങ്ങി. ആ കാലത്തെ പത്രവാർത്തകൾ കണ്ട് ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി. ആയിരക്കണക്കിന് മദ്യാസക്തരെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയ തെല്ലാൾ ബിൽ എന്ന തലക്കെട്ടിലാണ് അത്. തെളിഞ്ഞ ആകാശം സാവധാനം ഇരുളടഞ്ഞു തുടങ്ങി. മർമ്മരങ്ങൾ കെട്ടു തുടങ്ങി. ഈ ബിൽ പലതും പൊടി തട്ടിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഡോക്ടർ ബോബിന് ഷെയർ ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. വീണ്ടും ഈ പ്രശസ്തി മുഴുവൻ ബില്ലിന്റെ തലയിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അയാൾ നമ്മെ കുടിപ്പിക്കുമോ? This stung. How could they persecute me when I was doing so much good? I told my crisis critics that this was America. And didn't they know I had the right of free speech and was in the country and every other run by big names leaders? Anonymity was maybe okay for the average AA, but co-founders ought to be exceptions. The public on certainty had a right to know who we were. Real AA power drivers, prestige hungry people, folks just like me. We aren't long in catching on. They were going to be exemptions too. They said that anonymity before the generations public was just for timid people. All the braver and bolder souls like themselves should stand right up before the flash bulbs and be counted. This kind of courage would soon do away with the stigma on alcoholics. The public would right away see that fine citizens recovered drunks could make so more and more members broke their anonymity. All of the good of AA. What if the drunk was photographed with the governor? Both he and the governor deserved the honor, didn't they? Thus, we zoomed along down the dead end road. The next anonymity breaking development looked even rosier. A close AA friend of mine wanted to go for alcohol education. A department of a great university interested in alcoholism wanted her to go out and tell the general public that alcoholics were sick people and that plenty could be done about it. My friend was a crack public speaker and writer. Could she tell the general public that she was an AA member? Well, why not? By using the name Alcoholics Anonymous, she would get fine publicity for a good branch of alcohol education and for AA too. I thought it an excellent idea and therefore gave my blessing. AA was already getting to be a famous and valuable name. Backed by our name and her own great ability, she produced immediate results. In nothing flat, her own full name and picture, plus excellent accounts of her educational project and of AA, landed in nearly every large paper in North America. The public understanding of alcoholism increased, the stigma on drunks lessened, and AA got new members. Surely there could be nothing wrong with that, but there was, for the sake of the short-term benefit. Short-term benefit, we were taking on a future liability of huge and
menacing proportions. Presently, an AA member began to publish a crusading magazines devoted to the cause of prohibition. He thought Alcoholics Anonymous ought to help make the world done dry. He disclosed himself as an AA member and freely used the AA name to attack the evils of whiskey and those who made it and drank it. He pointed out that he too was an educator and that his brand of education was the right kind. As for putting AA into public controversy, he thought that was exactly where we should be. So he busily used AA's name to do just that. He broke his anonymity, of course, to help his cherished cause along. This was followed by a proposal from a Liquor Trade Association what an AA member take on a job of education. People were to be told that too much alcohol was bad for anyone and that certain people, the alcoholics, shouldn't drink at all. What could be the matter with this? The catch was our AA friend had to break his personal anonymity. Every piece of publicity and literature was to carry his full name as a member of Alcoholics Anonymous. This, of course, would be bound to create the definite public impressions for that the AA favored education liquor trade style. Those these two developments never happened to get far. Their implications were nevertheless terrific. They spelled it right out of for us by hiring out of another cause and then declaring his AA membership to the whole public. It was the power of any AA to marry Alcoholics Anonymous to practically any enterprise or controversy to all good or bad. The more valuable the AA name became, the greater the temptations would be. Further proof of this was not long and show up. Another member stated to put out us into the advertising business. He had been commissioned by a insurance company to deliver a series of 12 lectures on Alcoholics Anonymous over a national radio hookup. The would This would, of course, advertise life insurance of alcohol and Alcoholics Anonymous, and naturally our friend himself, all in one good looking package. പത്രങ്ങളുടെ മുൻപേജുകളിൽ അയാളെ പോലെ തന്നെ ഞാൻ എനിക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരസ്യത്തിന് അധികം ഗതിവേഗം നിലനിർത്താനായില്ല. പക്ഷെ എനിക്ക് വളരെയധികം കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ യാത്രകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു, സംസാരിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. പ്രാദേശിക ഗ്രൂപ്പുകളും പത്രങ്ങളും ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്തു. ഞാൻ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് പത്രങ്ങളിൽ അന്നത്തെ കാലത്തെ കഥകൾ കണ്ട് അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി. 2-3 വർഷത്തോളം ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു. എയുടെ ഏറ്റവും വലിയ അനാമധേയത്വ ലംഘകൻ ഞാനായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും വെളിച്ചത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എനിക്ക് കുറ്റപ്പെടുത്താനാകില്ല. വർഷങ്ങൾ ഞാൻ അവർക്കായി ഒരു മാതൃക സൃഷ്ടിച്ചു വെച്ചിരുന്നു. ആ കാലത്ത് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. വികാരങ്ങൾ ന്യായീകരിക്കപ്പെട്ടു. ഞാനത് വിഴുങ്ങി. ആ കാലത്തെ പത്രവാർത്തകൾ കണ്ട് ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി. ആയിരക്കണക്കിന് മദ്യാസക്തി രക്ഷപ്പെടുത്തിയ ദല്ലാൾ ബിൽ എന്നായിരുന്നു പത്രത്തിലെ തലക്കെട്ട്. തെളിഞ്ഞ ആകാശം സാവധാനം അടഞ്ഞു തുടങ്ങി. മരമരങ്ങൾ കേട്ടു തുടങ്ങി. ഈ ബിൽ പലതും തട്ടിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഡോക്ടർ ബോബിന് ഷെയർ ഒന്നും ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. വീണ്ടും ഈ പ്രശസ്തി മുഴുവൻ ബില്ലിന്റെ തലയിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അയാൾ നമ്മെ കുടിപ്പിക്കുമോ? ഇത് തറച്ചു. ഞാൻ ഇത്രയും നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് എന്നെ വിധിക്കാനാകുക? ഞാൻ എൻ്റെ വിമർശകരോട് പറഞ്ഞു, ഇത് അമേരിക്കയാണ്, ഇവിടെ സംസാരിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. പേരെടുത്ത നേതാക്കന്മാരല്ലേ രാജ്യം ഭരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ നാട് പോലെ തന്നെ സാധാരണമാണ്. അനാമധേയത്വം ആവശ്യമായേക്കാം, പക്ഷേ സഹസ്ഥാപകന് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. പൊതുജനത്തിന് നാം ആരായിരുന്നു എന്നറിയാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്. എയിലെ യഥാർത്ഥ അധികാര കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നെപ്പോലെ പേരും പെരുമയും ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ വ്യത്യസ്തരായിരുന്നു. അവർ പറഞ്ഞു, അനാമധേയത്വം നാണം കുണുങ്ങുകൾക്കുള്ളതാണ്. ധൈര്യമുള്ളവർ വിളക്കുകൾക്ക് മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടണം. ഈ ധൈര്യം മദ്യാസക്തന്റെ മേൽ വീണിരിക്കുന്നു. അപമാനം നീക്കം ചെയ്യും. സുഖം പ്രാപിച്ച മദ്യാസക്തർ എത്ര നല്ല പൗരന്മാരാണെന്ന് ലോകം മനസ്സിലാക്കും. എയുടെ എത്ര നല്ല പൗരന്മാരാണെന്ന് ലോകം മനസ്സിലാക്കും. എയുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി കൂടുതൽ അംഗങ്ങൾ അനാമധേയത്തെ ലംഘിച്ചു. ഒരു മദ്യാസക്തൻ ഗവർണർക്കൊപ്പം നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതിൽ എന്താണ് തെറ്റ് എന്ന് അയാൾ ചോദിച്ചു. അയാളും ഗവർണറും ഈ ബഹുമതി അർഹിക്കുന്നില്ലേ? ഞങ്ങൾ അവസാനത്തിലേക്ക് പാഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു. അടുത്ത അനാമധേയത്തെ ലംഘനം കുറെ കൂടി വ്യക്തമായിരുന്നു. എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് മദ്യാസക്തിയെ കുറിച്ച് ബോധവൽക്കരണം നടത്താൻ ആഗ്രഹിച്ചു. ഒരു പ്രസിദ്ധമായ സർവകലാശാല മദ്യാസക്ത രോഗികളാണ് മദ്യാസക്ത രോഗികളാണെന്ന വസ്തുത പൊതുജന മധ്യത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു.
അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി പലതും ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു. എൻ്റെ സുഹൃത്തിന് ഒരു എഴുത്തുകാരിയും പ്രഭാഷകയായിരുന്നു അവർ. ലൈറ്റർ Yeah. ഒരു പ്രസിദ്ധമായ സർവകക്ഷി മധ്യസ്ഥ എന്ന വസ്തുത പൊതുജന മധ്യത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി പലതും ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു. എൻ്റെ സുഹൃത്ത് ഒരു എഴുത്തുകാരിയും പ്രഭാഷകയും ആയിരുന്നു. അവിടെ ഒരു AI അംഗമാണെന്ന് പൊതുജന മധ്യത്തിൽ പറയുമോ? എന്തുകൊണ്ടില്ല? ആൽക്കുലസ് അൽമസിന്റെ പേര് ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ അവർക്കൊരു പ്രശസ്തി ലഭിക്കും. ഒരു പ്രശസ്തി ലഭിക്കും. ആ പ്രശസ്തി AIക്കും ലഭിക്കുമല്ലോ. അത് വളരെ നല്ല ഒരു ആശയമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. എല്ലാ അനുഗ്രഹാശംസകളും ഞാൻ അവർക്ക് നൽകി. AIക്ക് വിലപ്പെട്ട പ്രശസ്തി കിട്ടാൻ തുടങ്ങി. അവളുടെ കഴിവുകൾ പെട്ടെന്ന് ഫലം കണ്ടു. വടക്കേ അമേരിക്കയിലെ മിക്ക പത്രങ്ങളിലും അവൾക്ക് ചിത്രങ്ങളും വാർത്തകളും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. പൊതുജനം മദ്യാസക്തിയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുകയും മദ്യാസക്ത എന്ന ദുഷ്പേര് മാറി തുടങ്ങി. AIയിൽ കൂടുതൽ അംഗങ്ങൾ വന്നു തുടങ്ങി. ഇതിലൊരു തെറ്റും കണ്ടെത്താനാവില്ല. പക്ഷേ തെറ്റുണ്ടായിരുന്നു. ഈ താൽക്കാലിക നേട്ടങ്ങൾക്കപ്പുറം നാം വലിയ ഭീഷണിയായ അവസ്ഥകളെ നേരിടാനിരിക്കുകയായിരുന്നു. നിലവിൽ നമ്മുടെ ഒരു അംഗം നിരോധനത്തിന്റെ കാരണങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു മാസിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആൽക്കോളിക്സ് അനോണിമസ് ലോകത്തെ മദ്യവിമുക്തമാക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്ന് അയാൾ കരുതുന്നു. ഒരു AI അംഗമെന്ന നിലയിൽ AIയുടെ പേര് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മദ്യത്തെ അത് ഉണ്ടാക്കുന്നവരെയും കുടിക്കുന്നവരെയും കുറിച്ച് മോശമായി ചിത്രീകരിക്കാൻ തുടങ്ങി. അയാൾ ഒരു പ്രബോധകനാണെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രബോധനം ശരിയാണെന്നുമാണ് അത് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. AI പൊതുപ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് വലിച്ചിഴയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അയാൾ കരുതി. ഇതിന് പിന്നാലെ ഒരു മദ്യ കമ്പനി ഒരു AI അംഗത്തെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തം ഏൽപ്പിച്ചു. ജനത്തെ ബോധവൽക്കരിക്കുക. ചില ആളുകൾക്ക് മദ്യം പറ്റാത്തതാണെന്നും അമിതമായി കുടിക്കുന്നത് ദോഷമാണ് എന്നും അയാൾ ഉത്ബോധിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതിലെന്താണ് പ്രശ്നം? ഫലത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനാമധേയത്വം ലംഘിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു അത്. ഓരോ ലഘുലേഖകളിലും സാഹിത്യങ്ങളിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഴുവൻ പേരും AI അംഗം എന്ന നിലയിൽ ചേർത്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു. AI മദ്യ ബിസിനസ്സുകാരുടെ ശൈലിയിൽ പ്രചരണങ്ങൾ നൽകുകയാണ് എന്ന ഒരു ധാരണ സാധാരണ പൊതുജനങ്ങൾക്കിടയിൽ സൃഷ്ടിച്ചെടുത്തു. ഈ രണ്ട് സംഭവവികാസങ്ങൾ ഏറെ നാൾ നീണ്ടു നിന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കുരുക്ക് അപാരമായിരുന്നു. അവർ ഇത് നമുക്ക് വേണ്ടിയാണ് ചെയ്തത്. AIയുടെ തലത്തിൽ മറ്റൊന്നിൽ പിടിച്ചത് AI അംഗത്വം പ്രഖ്യാപിച്ചത് AI മറ്റൊന്നുമായി കൂട്ടുകൂടുന്നില്ല എന്ന ആശയത്തിനെതിരായിരുന്നു. മറ്റൊരു തലത്തില് AIയുടെ മറ്റൊരു തലം എന്ന് പറഞ്ഞത് AI അംഗത്വം പ്രഖ്യാപിച്ച് അത് AI മറ്റൊന്നുമായി കൂട്ടിച്ചേരുന്നില്ല എന്നതിനെതിരായിരുന്നു. ഇത് നല്ലതാണെങ്കിലും മോശമാണെങ്കിലും AI മറ്റെന്തെങ്കിലുമായി പൊതുപ്രശ്നങ്ങളുമായോ കൂടിക്കളയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. AIയുടെ പേര് പ്രസക്തമാകുമ്പോൾ പ്രലോഭനങ്ങളും കൂടും. മറ്റൊരു തെളിവ് വൈകാതെ എത്തി. മറ്റൊരംഗം നമ്മെ ഒരു പരസ്യത്തിലേക്ക് നയിച്ചു. ഒരു ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ആൽക്കോളിക്സ് അനോണിമസിന് 12 ദേശീയ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രഭാഷണം നടത്താൻ ഒരംഗവുമായി കരാറുണ്ടാക്കി. ഇത് ആൽക്കോളിക്സ് അനോണിമസും ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിക്ക് ഒരുപോലെ പ്രചാരം നൽകും. നമ്മുടെ സുഹൃത്തിനും ആ കാഴ്ചപ്പാടാണ് കിട്ടിയത്. കാഴ്ചയിൽ അത് നല്ലതാണ്. At a headquarters, we read the proposed lecturers. They were about 50% AI and 50% out our friends' personal religious convictions. This could create a false public view of us. Religious prejudice against AI will be aroused. So we objected. Rohit will come. Rohit? Yeah, go there. Our friend also shot back a hot letter saying that at AI headquarters, we read the proposed lectures. They were about 50% AI and 50% our friends' personal religious convictions. This could create a false public view of us. Religious prejudice against AA would be aroused, so we objected. Our friends shot back a hot letter saying that they felt inspired to give this lecture and that we had no business to interfere with the right of free speech, even though he was going to get a fee for his work. He had nothing in mind except the welfare of AA. And if we didn't know what was good for us, that was too bad. We and the AIS board of trustees could go to the devil. The lecturer were going on the air. This was a poser, just by breaking anonymity and to using the AA name for his own purpose. Our friend could take over our public relations, get us into religious trouble, put us into the advertising business.
This means that any misguided member could endanger our society any time or any place simply by breaking anonymity and telling himself how much telling himself this means that any misguided member could thus endanger our society any time or any place simply by breaking anonymity and telling himself how much good he was going to do for us. We envisioned every advertising man hooking up a commercial sponsor using the AI name to sell everything from fertilizers to prune juice. Something had to be done. We wrote our friend that I had a right to free speeches too. We wouldn't oppose him publicity, but we could and would guarantee that this sponsor would receive several thousands letters of objections from AA members. If the program went on the radio, our friend abandoned the project, but our anonymity continued to leak. AA members began to take into politics. They began to tell the state legislative committee publicly, of course, just what AA wanted to the way of rehabilitation's money and enlightened legislations. Thus, by full name and often by pictures, some of us become lobbyists. Lobbyists. Others members sat on benches with the police court judges advising which drunk in the lineup should go to AA and which to jail. Then came money complications involving broken anonymity. By this time, most members felt we ought to stop soliciting funds publicly for AA purposes, but the educational enterprises of my university sponsored friend had meanwhile mushroomed. She had a perfectly proper and legitimate need for money and plenty of it. Therefore, she asked the public for it, putting on a drive to this end. Since she was an AA member and continued to say so, many contributors were confused. Some thought AA was in the educational field. Others thought AA itself was raising money, when indeed it was not and it did not want to. So AA name was used to solicit funds. At the very moment we were trying to tell people that AA wanted no outside money. This precedent set in motion all sorts of public solicitations by AIs for money for dying out farms, toll stops enterprises, AA boarding houses, clubs, and the like, powered largely by anonymity breakings. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സുഹൃത്തും അത് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിക്ക് കാഴ്ച നല്ല നടന്നു. AA ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഇരുന്ന് ഞാൻ ഈ പ്രഭാഷണങ്ങൾ വായിച്ചു. പകുതി AIയും പകുതി നമ്മുടെ സുഹൃത്തിന്റെ മതപരമായ കാഴ്ചപ്പാടുകളും. പൊതുജനമതത്തിൽ നാം തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കപ്പെടും. മതപരമായ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം AIക്കെതിരെ ഉയരും. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അത് നിരസിച്ചു. തന്റെ സംസാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഹനിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവകാശമില്ലെന്നും തന്റെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ തുടരാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം തിരിച്ചടിച്ചു. അയാൾക്കൊരു നിശ്ചിത തുക ഫീസായി ലഭിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും AIയുടെ ഉന്നമനം തന്നെയായിരുന്നു അയാളുടെ ലക്ഷ്യം. നല്ലതെന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് വളരെ മോശമായിരിക്കും. ഞങ്ങളും ട്രസ്റ്റി ബോർഡും നശിക്കട്ടെ. പ്രഭാഷണങ്ങൾ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അനാമധേയത്വം ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് അയാൾ തന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം പരസ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. നമ്മുടെ പൊതുജന സമ്പർക്കത്തെ അയാൾ കയ്യിൽ എടുക്കുമോ? മതപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയല്ലേ ഇതുവഴി? പരസ്യ ബിസിനസ്സിലേറെ ഞങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിച്ച് വഴിതെറ്റിയ ഏതോ ഒരു അംഗത്തിനും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അനാമധേയത്വം ലംഘിക്കാൻ കഴിയില്ലേ? നമുക്ക് വേണ്ടി വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു എന്ന ഭാവത്തിൽ നമ്മെ അപകടത്തിലേക്ക് നയിക്കാം. ഒരു പരസ്യക്കാരന് AIക്കാരെ ഉപയോഗിച്ച് ഉപ്പ് തൊട്ട് കർപ്പൂരം വരെ വിൽക്കാൻ കഴിയും. അത് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി. എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്തേ മതിയാവൂ. ഞങ്ങൾ സുഹൃത്തിന് കത്തെഴുതി. AIക്ക് സംസാര സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. ഞങ്ങൾ അയാളെ എതിർക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ അയാളുടെ സ്പോൺസർക്ക് AIക്കാരുടെ എതിർപ്പ് അറിയിക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് കത്തുകൾ ലഭിക്കും. അയാൾ പദ്ധതി ഉപേക്ഷിച്ചു. പക്ഷേ നമ്മുടെ അനാമധേയത്തിന് അണക്കെട്ട് ചേർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. AI അംഗങ്ങൾ നമ്മെ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് നയിച്ചു. പുനരധിവാസവും പണവും
നിയമനിർമ്മാണമൊക്കെ പുനരധിവാസവും പണവും നിയമനിർമ്മാണവും ഒക്കെ അയാളുടെ സ്പോൺസർ ചെയ്ത കമ്പനിക്ക് അയാൾക്കാരുടെ എതിർപ്പ് ഞങ്ങൾ അറിയിക്കും. അയാൾക്ക് ആയിരക്കണക്കിന് കത്തുകൾ ലഭിക്കും. അയാൾ പദ്ധതി ഉപേക്ഷിച്ചു. പക്ഷെ നമ്മുടെ അനാമധേയത്തിന് അണക്കെട്ട് ചോർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു. അംഗങ്ങൾ നമ്മെ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് നയിച്ചു. പുനരധിവാസവും പണവും നിയമനിർമ്മാണവും ഒക്കെ ഒക്കെയായി അവർ നിയമനിർമ്മാണ സഭകളിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ഞങ്ങളിൽ ചിലരൊക്കെ മുഴുവൻ പേരോടെ ചിത്രങ്ങൾ സഹിതം പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ തുടങ്ങി. നമ്മുടെ അംഗങ്ങൾ പോലീസുകാരോടും ജഡ്ജിമാരോടും ഒപ്പം ഇരുന്ന് മധ്യാസക്തരോട് ലേക്ക് പോകണോ ജയിലിലേക്ക് പോകുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാൻ തുടങ്ങി. അതോടൊപ്പം അനാമധേയത്വവും ലംഘനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉയർന്നു വന്നു. ഇതോടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പരസ്യമായി ഫണ്ട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് നിർത്തലാക്കണമെന്ന് മിക്ക അംഗങ്ങൾക്കും തോന്നി തുടങ്ങി. പക്ഷെ സർവകലാശാല നിയോഗിച്ച നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടിയുടെ ചില സുഹൃത്തുക്കൾ രംഗത്ത് വരാൻ തുടങ്ങി. അവർക്ക് ധാരാളം പണം ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഉണ്ടായിരുന്നു താനും. അവൾ അത് പരസ്യമായി ആവശ്യപ്പെട്ടു. അവൾ ഒരു അംഗമായിരുന്നുകൊണ്ട് പലർക്കും അങ്കലാപ്പുണ്ടായി. So we are certain that if such forces have our rules for our fellowship, we will perish too, just as other societies has perished throughout the human history. ഒരു മിനിറ്റ്. Then came money complication involving broken anonymity. By this time, most members felt we ought to stop soliciting funds publicly of a purpose. But the educational enterprises of my university sponsored friend had meanwhile mushroomed. She had a perfectly proper and legitimate need for money, and plenty of it. Therefore, she asked the public for it, putting on a drive to this end. Since she was an AA member and continued to say so, many contributors were confused. Some thought AA was in the education field, others thought AA itself was raising money. Then, when indeed it was not and did not want to. So AA's name was used to solicit funds at the very moment we were trying to tell people that AA wanted no outside money. This precedent set in motion all sort of public solicitation by AAs for money for drying out farms, 12 steps enterprises, AA boarding houses, clubs and the like, powered largely by anonymity breaking. Seeing what happened, my friend, wonderful member that she is, tried to resume her anonymity because she had been so thoroughly publicized. This has been a hard job. It has taken her years, but she has made the sacrifice, and I here want to give her deep thanks to on behalf of us all. Next, we were startled to learn that we had been drawn into partisan politics, this time of the benefit of a single individual running for public office. A member splashed his political advertising with the fact that he was an AA, and by inference, sober as a judge. AA being popular in his state, he thought it would help him win on election day. Probably the best story in this class tells how the AA name was used to back up a liberal libel lawsuit. A member whose name and professional attainments are known on three continents caught hold of a letter which she thought damaged her professional reputation. She felt something should be done about this, and so did her lawyer, also an AA. They assumed that both the public and AA would be rightfully angry if the facts were known. Soon, several newspapers headlined how Alcoholism was rooting for one of its lady members, named in full, of course, to win her suit for libel. Shortly after this, a noted radio commentator told a listening audience, estimated that 12 million people the same thing.
This again proved that AI name could be used for purely personal purpose, this time on a national-wide scale. The old files of AI at AI headquarters reveal many scores of such experience with broken anonymity. Most of them point up the same lessons. They tell us that algorithms are the biggest rationalizers in the world, and that fortified with the excuse that we are doing great things for AI. We can, through broken anonymity, resume our old and distorted pursuit of personal power and prestige, public honor and money. The same implacable urges that, when frustrated, once caused us to drink. The same forces that are today ripping the globe apart, it seems. These lessons make it clear. Moreover, that enough spectacular anonymity breakers could somebody carry our whole society down into the ruins that and end with them. അപ്പൊ അവ ഇപ്പൊ നമുക്ക് പുനരധിവാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ നിയമനിർമ്മാണ സഭകളിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ഞങ്ങളിൽ ചിലരൊക്കെ മുഴുവൻ പേരോടെ ചിത്രങ്ങൾ സഹിതം പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ തുടങ്ങി. നമ്മുടെ അംഗങ്ങൾ പോലീസുകാരോടും ജഡ്ജിമാരോടും ഒപ്പം വരുന്ന മധ്യാസക്തരുടെ എയിലേക്കാണോ ജയിലിലേക്കാണോ പോകുന്ന കാര്യം പറയാൻ തുടങ്ങി. അതോടൊപ്പം അനാമധേയത്വം ലംഘനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉയർന്നു വന്നു. ഇതോടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പരസ്യമായി ഫണ്ട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് നിർത്തലാക്കണമെന്ന് മിക്ക അംഗങ്ങൾക്കും തോന്നി തുടങ്ങി. പക്ഷേ സർവകലാശാല നിയോഗിച്ച നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടിയുടെ സുഹൃത്ത് രംഗത്ത് വരാൻ തുടങ്ങി. അവൾക്ക് ധാരാളം പണം ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു താനും. അവൾ അത് പരസ്യമായി ആവശ്യപ്പെട്ടു. അവൾ അംഗമായതുകൊണ്ട് പലർക്കും അങ്കലാപ്പുണ്ടായി. വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്ന് ചിലർ കരുതി. പണം ആവശ്യമില്ലാത്തപ്പോൾ പണം ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് ചിലർ കരുതി. എക്ക് പുറത്തുള്ളവരുടെ പണം ആവശ്യമില്ലെന്ന് പറയുമ്പോൾ പുറത്തുനിന്ന് പണം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഈ കഴിവ് കീഴ്വഴക്കം എക്കാർ വിമുക്തി കേന്ദ്രങ്ങളും 12 പടി പരിപാടികളും ക്ലബ്ബുകളും ആവാസ കേന്ദ്രങ്ങൾക്കുമായി പണം സംഭരിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവൾ മികച്ച രംഗമായി അനാമധേയത്വം വീണ്ടെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. കാരണം അവൾ വല്ലാതെ പരസ്യമാക്കപ്പെട്ടു. അത് വല്ലാത്തൊരു ജോലിയായിരുന്നു. വർഷങ്ങളെടുത്തു വീണ്ടും അനോണിമിറ്റി തിരിച്ചെടുക്കാൻ. പക്ഷേ ആ ത്യാഗം അവൾ ചെയ്തു. ഞാൻ അവൾക്ക് നന്ദി പറയുകയാണ്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും വേണ്ടി അടുത്തതായി നാം പക്ഷാപാത രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കി. അതും ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം. ഇത്തവണ ഒരംഗം രാഷ്ട്രീയ നേട്ടത്തിനായി അംഗത്വം ഉപയോഗിക്കുക. അത് ഒരു സുബോധം കൈവരിച്ച ജഡ്ജിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാട്ടിൽ എക്ക് നല്ല പ്രചാരം ലഭിച്ചിരുന്നതുകൊണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ജയിക്കാമെന്ന് അദ്ദേഹം കരുതി. ഇത്തരം കഥകളിൽ ഒരുപക്ഷെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അപവാദ കേസിൽ എയുടെ പേര് ഉപയോഗിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. 3 ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന അവളുടെ തൊഴിൽപരമായ സൽപ്പേര് ഒരു കത്ത് വിവാദത്തിലൂടെ കളങ്കപ്പെട്ടു എന്ന് അവർ കരുതി. എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്നൊരു വക്കീൽ കൂടിയായ അവളുടെ സുഹൃത്തായ ഒരു അംഗം അവളും കരുതി. ഇത് പുറത്തറിഞ്ഞാൽ എയും ലോകവും ദേഷ്യപ്പെടുമെന്ന് അവർ കരുതി. അപവാദ കേസ് ജയിക്കാൻ ഒരു വനിതാ അംഗം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയതായി പേര് വിവരങ്ങൾ സഹിതം പല പത്രങ്ങളിൽ വാർത്ത പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. 120 ലക്ഷം ആളുകൾ ഇത് കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഒരു റേഡിയോ പ്രക്ഷേപകൻ അറിയില്ല. എയുടെ പേര് വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങൾക്കായി ദേശീയ തലത്തിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായി. ഒരു റേഡിയോ പ്രഭാഷണത്തിലൂടെയാണ് അവൾ അത് ചെയ്തത്. അനാമധേയത്വ ലംഘനത്തിന്റെ ഇത്തരം കഥകൾ ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സിലെ ഫയലുകൾ നോക്കിയാൽ കാണാം. ഇവയെല്ലാം ഓരോ പാഠങ്ങൾ നൽകുന്നു. ഇവ പറയുന്നത് നാം മധ്യാസക്തർ ഏറ്റവും വലിയ നീതീകരിക്കലക്കാരാണ്. എക്ക് വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന ഭാവേന അവർ അനാമധേയത്വം ലംഘിക്കുന്നു. പണത്തിനും പ്രശസ്തിക്കും പ്രതാപത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള അഭിവാഞ്ച തലപൊക്കുന്നു. ഇത് തന്നെയാണ് ഒരിക്കൽ കുടിയിലേക്ക് നമ്മെ നയിച്ചത്. ഈ ശക്തി തന്നെയാണ് നമ്മെ ഛിന്നഭിന്നമാക്കി കളയുന്നത്. പാഠങ്ങൾ വ്യക്തമാണ്. ഈ അനാമധേയത്വ ലംഘനങ്ങൾ നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മയെ സർവനാശത്തിലേക്ക് നയിക്കും. മാനവ ചരിത്രത്തിലെ മറ്റേതൊരു പ്രസ്ഥാനം നശിച്ചതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മയെ നശിക്കും. ഇത്തരം ശക്തികളെ ഭരിക്കാൻ അനുവദിച്ചാൽ നമ്മൾ സുഖം പ്രാപിച്ച മധ്യാസക്തരുടെ കൂട്ടായ്മ മറ്റൊരു പ്രസ്ഥാനത്തെക്കാളും കരുത്തുറ്റതാകില്ല. കഴിഞ്ഞ 20 വർഷമായി എക്ക് ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല, ഒരിക്കലും ഒന്നും സംഭവിക്കുകയുമില്ല. കുടിച്ച കാലത്തെയും അംഗമെന്ന നിലയിലും നമ്മുടെ വിലപ്പെട്ട അനുഭവങ്ങൾ സ്വയം നാശത്തിന്റെ വലിയ പാഠങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ കടുത്ത പാഠങ്ങൾ വ്യക്തിപരമായ ത്യാഗത്തിന്റെ വില നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ വിലയേറിയ കൂട്ടായ്മയുടെ നിലനിൽപ്പിന് ഇത് ആവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് അനോണിമിറ്റിയെ പൊതുജന മധ്യത്തിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ രക്ഷാകവചമായി കാണുന്നതും എല്ലാ പാരമ്പര്യങ്ങളുടെയും സംരക്ഷകനും അതുപോലെ തന്നെ ത്യാഗത്തിന്റെ പ്രതീകവുമായി നാം കാണുന്നത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് നിർത്താം. താങ്ക് യു.